I'd like to request Mrs. Suma Anil, CEO, U Digital, to just explain her few things. Mrs. Suma Anil, Chief Executive Officer of U Digital, brings with her over 18 years of rich corporate experience, having worked with leading global organizations such as Wipro, Sanyo, Toshiba, Mindtree, and Unisys. Her career spans critical roles as a process consultant, where she builds strong expertise in process excellence, operational efficiency, and customer-centric service delivery. She has also gained valuable international exposure, having worked extensively across United States and Canada, which has further strengthened her global outlook and understanding of world-class business standards. Known for her strong team leadership and customer support expertise, Mrs. Suma has consistently driven high-performance teams and delivered sustainable business outcomes. She has been associated with U Digital for the past 9 years, playing a pivot role in the company's growth, digital transformation, and strategic evolution. Her blend of corporate rigor, global experience, and visionary leadership continues to guide U Digital towards innovation, reliability, and customer trust. Please put your hands together for Suma Anil. Good evening, respected dignitaries, honored guests, esteemed partners, and entire U Digital family. Tonight marks a historic milestone, not just for our company, but for the entire digital entertainment ecosystem of Karnataka. As we stand here celebrating the launch of U Digital IPTV and OTT, I am reminded of how far we have come. This moment is much bigger than a product launch. It's actually the celebration of 25 years of journey powered by courage, innovation, and an unwavering belief that we could build something extraordinary for every home. Ladies and gentlemen, today we live in a time where entertainment is no longer just watching television. It's about experience, convenience, choice, and quality. The audience today is informed, demanding, and constantly evolving. Content is consumed anytime, anywhere, on multiple screens, and expectations are higher than ever before. In the middle of this intense competition, rapid technological disruption, and ever-changing customer preferences, it was definitely not easy to continuously meet and exceed these expectations. Yet, this challenge is also the need of the hour to stay relevant, agile, and future-ready. If we look at the journey of television industry, it tells a powerful story of transformation. We have witnessed the evolution from black and white screens to CRT televisions, then to LED, full HD, QLED, and today, the era of 4K ultra-high definition viewing. Each transition demanded not just new devices, but a complete change in the back-end technology, infrastructure, and delivery systems. Keeping pace with this technology, it was definitely not easy for us. It required vision, investment, resilience, and the courage to adapt. To build a robust, scalable, and future-ready digital ecosystem, we invested heavily in advanced infrastructure, from setting up data centers, satellite devices, and high-performance servers to deploying robust transcoders, secure DRM systems, and reliable data servers. We are proud to have collaborated with the world-class technology partners, Dell for enterprise-grade infrastructure, Atomy for advanced transcoding solutions, Nagra and CryptoGuard for secure DRM, a robust subscriber management system with H8, and a cutting-edge app design and launcher solutions with Ornet Systems, a leading Korean technology company. Each partnership reflects our commitment to quality, security, and seamless customer experience. To give you a clear picture of this journey, because they say that a picture is worth 1,000 words. So we now invite you to watch a short AV presentation that captures the vision, technology, and the effort behind U Digital. May I request the team to please play the AV? From analog to digital, transform television. From digital to IPTV revolutionized delivery. Now U Digital takes the next leap. IPTV plus OTT,
across every device you own. This is the technology that makes it possible. At the heart of our network, a robust data center powered by enterprise-grade Dell servers, built for reliability, designed for scale. Our ATME and Harmonix transcoders ensure every channel delivers in perfect quality, while Nagra Kudelski encryption provides bank-level security for your content. World-class CDN services from ATME deliver content at lightning speed across India. Up to 4K resolution using advanced HEVC compression means stunning clarity with efficient bandwidth. Enhanced with 6.1 channel Dolby stereo sound for a truly cinematic experience at home. Google certified 4K Android boxes come preloaded with Netflix and Amazon Prime Access keys. Our custom launcher, developed in partnership with OnNet Korea, delivers an intuitive smart TV experience. Combined with our robust customer app by H8, entertainment control is always in your hands. Round-the-clock customer support ensures you're never alone. From installation to troubleshooting, our technical team is always ready. This is what happens when enterprise infrastructure meets consumer-first thinking, U Digital, where advanced technology creates effortless entertainment. From analog. Thank you, team, for that presentation. What you just witnessed was not merely a showcase of technology, but it's a reflection of our belief, commitment, and long-term vision at U Digital. Well, I will just take a few more moments. This journey would not have been possible without the visionary man behind the dream. Any guesses? The visionary man behind this dream? Okay, Manjunath? Fine. So a big round of applause to the visionary man behind this dream. Also, it would have been impossible without the trust and support of our technology partners, broadcasters, operators, teams, and well-wishers who stood us through every challenge and milestone. I extend my sincere thanks to each one of them. Today marks an important milestone for U Digital, but this is only the beginning. Our promise is to keep innovating, to keep upgrading, and to keep delivering world-class digital entertainment experience across regions and communities. Thank you for your trust, your encouragement, and your presence today. Together, let us shape the future of digital entertainment with U Digital, because entertainment never stops. Thank you so much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಾಡಿಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ತೇನೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೇಬಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, OTT, IPTV ಇವೆಲ್ಲದರ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಈ ಒಂದು ಸವಿನಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಗಣ್ಯರು ಇದೀಗ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ OTT ಹಾಗೂ IPTVಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಈ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಣ್ಯರಿಗೆ. OTT ಹಾಗೂ IPTV ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು, ತನ್ನೂರಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಕನಸು ಬಹುಶಃ ಇಂದು ನೆನೆಯದಲ್ಲ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೀಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ OTT ಹಾಗೂ IPTV ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಯದುವೀರ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರು, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅವರು ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಯಶಸ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಈ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೇಬಲ್ TV, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, IPTV, OTT ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಹಾರ ಇದು. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಏನಿದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಶಸ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸೋನು ನಾನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಒಂದು US ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡು ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗುವಾಗ ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಿದ್ದು 100 Mbps ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಮೈಸೂರಿನವರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ತರೋದು, ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವರು ಗನ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಕೇಬಲನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ತಂಭನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಾರಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಬಲ್ ಅವರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೂವರೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ಲು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಒಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಫೋನ್, ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ನಿಮ್ಮ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತಗೋತೀರಾ ಅಂತ ಏನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ತಕ್ಕ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು, ಖರೀದಿ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ UPI ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಂಥ OTT ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು AI ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪಿನ ಹಬ್ಬು ಕೂಡ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಎಂಥ ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 70% ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸೇಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರು ಮೈಸೂರಿನವರೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಂದಿದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಬರೀ ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಇವಾಗ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರದೇ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರು ಶ್ರೀಯುತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಪರಿಮಳ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ ಯದುವೀರ್ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರು, ಮೈಸೂರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದೀಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಚೀಫ್ ಎಡಿಟರ್ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ಕನವರ್, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸುವರ್ಣ ಟಿವಿ. ಕೊಡಗು ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಸದರಾದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ನನ್ನ ಕೇಬಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ, ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸನೇ ನಾನು ಕೇಬಲ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಕೇಬಲ್ ಟಿ ವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ರಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಎಡಿಟರಾಗಿ ನಾನೇ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ನಾನೇ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೇಬಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಅಂದಾಗ ಈ ಕೇಬಲ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು ಅವರು. ಅವತ್ತು ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಮುಂದೆ ಏನಿದ್ರದ್ದು ಫ್ಯೂಚರು ಅಂತ. ಆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಮಾರನೇ ದಿವಸನೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ, ಇವರು ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ
ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇರೋದು ಅಂತ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು, ಹೊಸದೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ. ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆನ ಇವರು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೆ, MP ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಲಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು. ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ ಆಪ್ರೇಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಪೋಗೋ ಚಾನಲ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೋ, ಕೇಬಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೋ, OTTನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕಟ್ಟು, ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕಟ್ಟು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ಗೋ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾವು 15 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ತಿದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಜನ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೈ ಟು ಲೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಉತ್ತಮ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡುವ ಇನೋವೇಷನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಇನೋವೇಷನ್ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಂಥ ಊರಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡೋದು. ಮೈಸೂರಿನಂಥ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಇನೋವೇಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾತು. ಅವರಿನ್ನೂ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ಹುಡುಗರು ಶೂ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಇವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶೂ ಅಷ್ಟು ಕೊಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಶೂ ಕಳೆದಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋರು. ಈ ಹುಡುಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೇಪರ್ ತಗೋತಿದ್ನಂತೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ನಂತೆ. ಒಂದು ಶೂ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ನಾನು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಕೊಡೋನಂತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಆ ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಆತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ₹5 ಇತ್ತು. ಅವಾಗೇನು ₹2 ಇತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅವನೇ ಗೊತ್ತು. ಆ ₹2 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಆತನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕ್ಯೂಮನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ತಂದಿರುವ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ನಿನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ದೇವರು ಅಂತಿರೋ ನಿಸರ್ಗ ಅಂತಿರೋ, 100 ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಅದೆಲ್ಲದರ ಪಿರಾಮಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾಕೆ ನಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮನುಷ್ಯನದು ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಎಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಅಂದರೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸಹಾರಾ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಅಂದರೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಅಂದರೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಅಂದರೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಆ ಅಡಾಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪಿರಾಮಿಡ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಅಡಾಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹೊಸ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಕಿದೆ, ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ನವ್ರು ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಅಡಾಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಔಟ್, ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗ ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನು, ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅವರ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು.
ಯಾರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗೊಳ್ಳಲಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಮೊನಾಪಲಿ, ಇವ್ರದ್ದು ಮೊನಾಪಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಥ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರದುಂಬಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದಂಥ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ಕನವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Respected dignitaries, distinguished guests, members of the media, and dear friends, it's a great pleasure to be here today at the launch of U Digital's IPTV and OTT platform. I congratulate the entire U Digital team for bringing a modern, future-ready digital entertainment platform to Mysuru. This is a proud moment, not just for the organization, but for all of us who believe in Karnataka's growing digital potential. Today, audiences want content that is fast, flexible, and accessible anywhere. IPTV and OTT are shaping the way we consume entertainment, news, and knowledge. This launch places Mysuru firmly on the map of India's digital innovations. Mysuru has always been a carrier of culture and creativity. Launching a new digital platform from this city reflects our ability to blend tradition with technology. This platform will not only entertain viewers but also create opportunities for local content creators, journalists, and young talent who aspire to reach global audiences. You know, the U Digital
established in 2019, I suppose, has rapidly emerged as one of the fastest growing multi-system operators in the region, proudly serving more than 5 lakh customers across Karnataka and part of Andhra Pradesh also. With a strong foundation in innovation, reliability, and customer-centric services, U Digital is committed to transforming the digital entertainment landscape and expanding its footprint into neighboring states in the near future, of course. As technology continues to evolve, we are focused on diversifying our offerings across internet, digital TV, and IPTV and OTT solutions to deliver seamless, high-quality digital experiences. So our vision is to become prominent household name synonymous with trust, connectivity, and next generation digital environment. I am confident that U Digital will inspire more innovations, strengthen regional content, and offer viewers a rich, diverse, and digital experience. My best wishes to U Digital team for a successful journey ahead. May this platform grow, connect communities, and lead the way in Karnataka's digital future. Thank you for giving me an opportunity to share some of the views with you. I wish them all success. Thank you very much. ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದಂತಹ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು, ಡೆಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ IPTV OTT ಲಾಂಚ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ನಾವೇನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ PCR ಅಲ್ಲಿ MCR ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸೋರು ಸೇರಿರೋದು ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ವಿ, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. TV9ನ
ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ಕನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಈ ಥರದ ಅಕೇಶನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊಟ್ಟಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು MSOಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ 2 ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ. ಒಂದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಂದು 2 ವಿಸಿಟು. ಸೊ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಾನು ಅವರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಶೇಷ. IPTV ಮತ್ತು OTT ಇದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗೆ ಬಂದು 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 5 ವರ್ಷ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಮು, ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಡೀಸು, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದವನು. ಈ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕೇಬಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಮೈಸೂರವರೆಗೂ ಬರೋವರೆಗೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು, ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ದೂರದರ್ಶನ ಆಂಟನ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ 100ರಿಂದ 1000, 10,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡಿಶ್ ಆಂಟೆನ ಬಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಆ ಡಿಶ್ ಆಂಟೆನ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ CRT ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬೇರೆ, ಅದು ಹಳೆ ಡೂಮ್ TV. ನೀವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ತಿರುಗಿಸೋದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಿದ್ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ದಿನಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾನಲ್ಗಳು, 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು, ಅದು 4K ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೇಪ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೀಟಾ ಟೇಪ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, DVC Pro ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಿನಿ DVC Pro ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನ್ಯೂಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಚಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನ್ಯೂಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜನಗಳ ಆಲೋಚನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೋಡ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ CTV ಬಂದಿದೆ, IPTV ಬಂದಿದೆ, OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, MS ಹೋಗ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಬದಲಾಗ್ತಿರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಏನಿದೆ, ಆ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬೇಗ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ MSOಗೆ, ನಾನು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆಚೆ ಇದ್ರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಟಿವಿ ಮತ್ತೆ 3 ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಂಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಸೆಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ.
ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ನಾವು IPTV OTT ನೋಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೇ ಬಿ AI ಡ್ರಿವನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಒಗ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು MSOಗಳು ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸು ಒಗ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯನ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಕೊಟ್ರು ಇವತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, OTTನೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಂಗೈ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಆಕಾಶ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಬುರುಡೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಜಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತೀವೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೀಗ 5G ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಭಾರತ 6Gಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮೊದಲೇನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟಿವಿ ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಿತ್ತು. 8 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಜನ ಖುದ್ದಾಗಿ ಟಿವಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋರು. ಈಗ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟಿವಿ ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಚಾನಲ್ ನಡೆಸೋರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1,20,00,000 ಟಿವಿ ಹೋಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 2,200 ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾರೋ ಮೀಟರ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದಿನ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗೂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ IPTV ಮುಖಾಂತರ, DTHಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ, ನಾವು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಗುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಗುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನೋಡೋದು ಗುಡ್ ಕಂಟೆಂಟಾ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಗುಡ್ ಕಂಟೆಂಟಾ? ಇದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ರೇಟಿಂಗು ಡೈಲಿ ಸಿಗಲಿ. ಈ IPTV ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅದರಿಂದ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಕೇಬಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಅವರಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕುಟುಂಬದ ವತಿಯಿಂದ.
I'd like to request Sri Rahul Chaudhary, Managing Editor, Editorial, TV9 Kannada, to address the gathering. Rahul Chaudhary is a seasoned broadcast journalism leader with around 25 years of experience in Indian news media. He began his career learning the craft with pioneer organizations like Zee News and Aaj Tak, rapidly establishing himself thanks to his sharp news sense and decisive editorial leadership. Before taking on his current role, Rahul played a key role in repositioning Indian TV as a leading news channel and was deputy managing editor during the launch of TV9 Bharatvarsh, the Hindi channel of the TV9 network. Today, as a managing editor of TV9 Kannada, one of the network's most influential regional brands, he steers editorial strategy and newsroom operations, driving content that resonates with reviews across Karnataka. Please welcome Sri Rahul Chaudhary. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I wish you Digital Manjunath ji all the best for the new platform that he has launched, the OTT and IPTV. As is evident from the film that we saw, U Digital has evolved itself during the times with the changing technology and advancements. The key success behind the U Digital and Mr. Manjunath is that they kept changing with the changing times and kept evolving with the new technological advancements. That's the need of the hour. This could have happened in Delhi or maybe Bombay, that a cable guy becoming the success journey you have witnessed about U Digital. It is amazing. So I would like to congratulate the whole team of U Digital, in fact, for this achievement. A cable operator becoming the OTT and IPTV platform is in itself a new kind of a thing, because big channels, big players who are sitting in Delhi and Mumbai, who are launching these OTT platforms and IPTV, it is unheard of, the things starting from Mysore and becoming so popular. So I wish them all the best. That's it. Thank you. ರಾಹುಲ್ ಚೌಧರಿ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ TV9 ಕನ್ನಡ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಕನ್ನಡ ಚೀಫ್ ಎಡಿಟರ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸಂತಸದ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಈ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವಾಗ ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಏನಂದರೆ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೆಚ್ಚು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಯಾವತ್ತೋ ಅದು ಕೇಬಲಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ
ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಾವು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 250 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಲ ಇವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅದು 25 ದಿವಸ ಕಳಿತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದನ್ನ OTT ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲ. ಈ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸತನ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಆಗಬೇಕು. ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ, ಅನೇಕ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆಫರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಏನು ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವುಗಳನ್ನ, ಆ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್, ಈ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಹಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ. ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕೂಡ ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಜ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಅವರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ. ಇದೀಗ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಚೀಫ್ ರವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಚೀಫ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಇವರಿಗೆ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Now, I'd like to invite Sri Kishan Chiranda, President, Republic TV, to address the gathering. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಆನರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಹೀಸ್ ಬೀನ್ ಎ ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ನನ್ನ ಒಂದು ಜರ್ನಿ 95 ಶುರು ಆಯಿತು ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ 30 years ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದು ಇರಬೇಕು, ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ OTT ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನನಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅದ್ರ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಹೋದರೆ ವಿ ಲೂಸ್ ಔಟ್. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಿಶ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.
ಇವತ್ತು ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋರೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಈಗ 26 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಂಜು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಂಜು ಅವರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಬರೀ ಲೀನಿಯರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಮದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫರ್ಟಿನಿಟಿ ಜೊತೆ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಲೋಕಲ್ ಫರ್ಟಿನಿಟಿ, ಅವ್ರು ಲೋಕಲ್ ಆಗೇ ಇರಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕಲಾಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಕೊತೀರಾ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಂಬಿಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೀಗಿರೋ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಕ್ ಏನು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎನಿವೇರ್ ಟಿ ವಿ ಆಗಲಿ, OTT ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು IPTV ಆಗಲಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಭವಿಷ್ಯ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನನಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಫಸ್ಟಾಗಿ ಲೈಕ್ ಏನೋ IPTV ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವರು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ ಫರ್ಟರ್ನಿಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.